सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज असी बैठे हैं हाजी अनवार अहमद बिट्टू चौहान जी के कोले, जिन्होंने कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, सारा मलेरकोटला इन्हों बखूबी जानता है। तो साडे नाल मौजूद ने ह्यूमन राइट के मीडिया इंचार्ज मलेरकोटला तो सरबजीत सिंह जी रटोला, ये भी साडे नाल मौजूद ने। तो अज असी इन्हां नाल गलबात करांगे कि राजनीति दे विच ये अपना हत्थ आजमा रहे हैं, इन्हां दा पिछला एक्सपीरियंस की रहा, पहला इन्होंने की सेवावां दित्तियां ने, तो अगे जाके इन्हां दियां की जड़ियां इंट्रोडक्शनस होणगियां पार्टी नूं लैके। सर की इंट्रोड्यूस है जी तुहाडा? वैसे तो सारे जानते हैं, पर साडे व्यूअर्स जिहड़े नहीं जानते, नवे जुड़े ने, उन्हां नूं दसना चाहांगे जी। पहलां तो मैं अपनी साडी पार्टी दे विच ऑफिस दे विच आउण दा सरबजीत जी दा तहे दिल तो धन्नवाद करदा, और इमरान जी तुहाडा भी जी आयां नूं आखदा। बहुत बहुत मेहरबानी, तुसीं इत्थे आए, थैंक यू जी। वेलकम सर। हाँ सर जी, तुहाडा की इंट्रोड्यूस है, तुसी अपने आप नूं किस तरह उभार रहे हो? बड़ी चंगी तरह तुसी पार्टी नूं संभाल रहे हो मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट दे विच, ते तुसी जिहड़े अगे दे प्रोग्राम्स होणगे, जिवें कि इस टाइम मलेरकोटले दी दुर्गति होई पई है, आपां उहदे विषय 'च शुरू करदे हां कि मलेरकोटले दीयां सड़कां दा इस टाइम बहुत बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, सीवरेज जिमें सरोद रोड की आप खबर देखिए नज़ीर MCG के वार्ड के विच, उत्थे भी बहुत बुरा हाल है, लोग धरनों नूं तैयार बैठे ने, तो जगह जगह धरने प्रदर्शन जिमें आप देश अपनी राजधानी च सुनते होंगे सीगे, पर मलेरकोटला भी एक डिस्ट्रिक्ट बनन दे नाल नाल उही कंडीशन च आ गया कि हर दूसरे दिन आपां नूं धरने देखण नूं मिलदे ने। सर ये बारे की कहोगे जी तुसीं, जिहड़ी अपनी मलेरकोटले की दुर्गति हुई है? ये कल्ले नज़ीर MC दे वार्ड दे विच ही नहीं, तुसी जेड़ी भी मर्जी वार्ड मलेरकोटले दे विच जाओगे या कोई भी सड़क के उपर तुसी देखोगे, मेन सड़कां जड़ियाँ सट्ठा चौंक ले लवो, अपना इधर कमल सिनेमा रोड ले लवो, उस तो अगे लोहा बाज़ार ले लवो, सट्ठा चौंक तो तुसी दिल्ली गेट ले लवो, सट्ठा चौंक तो तुसी रेलवे रोड ले लवो, सट्ठा चौंक तो तुसी बस स्टैंड चले जाओ, या मतलब तो चलो 2-4 रोडां दा मैं तुहानूं एग्जाम्पल दे रहा। तकरीबन मलेरकोटले दे विच कोई ऐसा रोड नहीं जिहड़ा इस टाइम डिस्टर्ब नहीं हो रहा, और साडे इत्थे बच्चे स्कूल जाण वाले बच्चे ने वो बहुत मतलब परेशान हुंदे ने। अज दी गल है कि सवेरे मेरे अगे दा टाउन दी स्कूल दी बस अगे आ रही सी, और सागर पैलेस दे सामने बस पलट जानी सी, तकरीबन रब दा शुक्र है कि वो बस नहीं पलटी, उहदे टायर ठीक रह गए। वो उत्थे पट्टिया होया, बड़ा ही गलत पट्टिया होया, ना तो उत्थे कोई उन्होंने कोई कॉजन दे लिए अपना सावधानी दे लिए कोई चिन्ह लगाया होया, कोई ऐसा नहीं हैगा। पिछे जाए इत्थे साडे भी सामने एक वाकया होया, मेरी फैक्ट्री दे सामने इत्थे रोड इन्होंने पटता, पट के कोई इन्होंने कोई निशान नहीं दिता, कोई कुछ नहीं दिता। उधरों एक मोटरसाइकिल के उपर परिवार समेत एक बंदा आ रहा सी, उसदे नाल 2 बच्चे सी, वो सुधे परिवार बच्चों के नाल विच जा गिरिया, और वो काफ़ी मतलब वो सट्टां सुट्टां लगियां, मतलब ये गल काफ़ी चर्चा दे विच भी आई। बट साडे प्रशासन दे और साडे अपने विधायका जी दे कानां दे विच ये गल गई है या नहीं गई, या वो नहीं सुनने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है कि वो सुनने इग्नोर कर रहे हैं। उन्होंने दी गर्दन दे विच मतलब वो तौंस ही एडी आ गई है कि असीं उन्होंने कुछ सुनना ही नहीं हैगा। हुण तुसीं कह रहे हो कि नज़ीर MC वार्ड MC नज़ीर MC दी कल्ले वार्ड दे विच नहीं, होर MC सारियां वार्डां दे विच चले जाओ जी, तुसीं अंदरले पासे जाके देख लो, सब पट्टे पैन डिस्टर्ब किया पिया। पिछले 4.5 साल तो असीं ये डिस्टर्ब हुंदे आ रहे हैं जी। सर एक होर गल पुछना चाहांगे, जिवें कि बीते दिनी कुछ खबरां आईयां कि तुहाडे बड़े पुराने जिहड़े राजनीति नाल संबंध ने, कि तुहाडे ताया जी भी बहुत लंबा टाइम राजनीति दे विच रहे ने, तुहाडा उन्हां नाल की एक्सपीरियंस रहा जी? बिल्कुल सही गल है। मेरे वड्डे ताया जी मुहम्मद सफ़ी, प्रोफैसर रफ़ी साहब दे फादर साहब मेरे वड्डे ताया जी सी, अल्लाह उन्होंने जन्नत बख्शे। मलेरकोटले दे विच शायद ही कोई ऐसी शख्सियत होगी कि लगातार इन्ना टाइम उन्होंने सेवा निभाई है, 35 साल वो लगातार बतौर MC रहन मलेरकोटले दे विच, और उन्हां दे अज भी नाम, उन्हां दे मरण तो तकरीबन अज 15 या 20 साल बाद भी नाम एडा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हाँ जी कोई सी। सर तुहाडा की एक्सपीरियंस रहा राजनीति दे विच? कई लोगों तो सानूं सुनन नूं मिलदा है कि नवी पार्टी है पंजाब दे विच, हजे आम आदमी पार्टी नहीं चली, उवें ही बिट्टू चौहान जी भी राजनीति दे नवे ने, उन्हां बंदियां नूं की कहना चाहोगे जी? नवी पार्टी तो इस तरह कि कदे कांग्रेस भी नवी सी, कदे अकाली भी नवे सन, और अज जे साडी पार्टी नूं नवे कहंदे ने कोई बड़ी गल नहीं।
ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਜੇ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਟ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਸਭ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੰਮ ਬਤੌਰ MC ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ? ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਸੀਨੇ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈਂ, ਮਾੜੇ ਰੁਪਏ ਤੋਂ, ਮਾੜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਮਾੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੀਂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਖੁੱਲੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੜੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਗਏ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਵੋਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਅੱਖ ਚੱਖ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਰੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਹਜੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਟਿਕਟ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ
ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੇਖਵਾਂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਟੱਕਰ ਰਹੂਗੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜੀ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਛ ਖੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ। ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਜੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਮੈਂ 786 ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਧੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਦੌ ਅਜਮਾਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਸਾਹਮਣਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੇਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਚੌਹਾਨ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 15 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਫਿਰ ਕੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਲ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਡ। ਉਹ ਗਰੰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ, ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੁਖਲਾ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬੁਖਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਈਏ। ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਆਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਧਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ, ਹਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮੇਗਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਲਤੂ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਫਾਲਤੂ ਲਗਾ ਕੇ, ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਚੁਣੋ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਔਰ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤਾਇਆ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜ 'ਚ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਡੈਥ ਤੋਂ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜੀ ਅਨਵਾਰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇ ਵਧੀਆ ਖਿਆਲਾਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿਊਮਨ ਨਿਊਜ਼ TV।